동축 스피커는 스피커 역사에 있어 창의적 아이디어를 통해 만들어낸 핵심 대안 중 하나입니다. 일찍이 알텍이나 탄노이 등 앞서간 브랜드들이 동축 유닛을 개발해 스피커에 적용했죠. 당시 커다란 음향적 성과는 대중적 호응으로 이어졌죠. 그중 캐프는 현재 동축 유닛의 1인자라고 해도 과언이 아닐 만큼 집요하게 동축 유닛의 진화를 이끈 브랜드입니다. 가장 진화한 동축 드라이브 유닛 유니큐 드라이브는 지금까지 캐프를 이끈 강력한 동력이 됐습니다. 수십 년 동안 꾸준히 발전시켜온 동축 드라이브 유닛의 성능과 과감한 트리클다운이 만들어낸 쾌거가 바로 LS50이었습니다. 그리고 캐프는 뒤이어 이를 무선 액티브 스피커로 변신시켰죠. 음악과 오디오를 사랑하는 소리샵 튜브 시청자 여러분 안녕하세요. 프로덕트 리뷰 시간입니다. 21세기 가장 뛰어난 모니터 북쉘프 LS50의 등장과 그의 변주격인 LS50 와이어리스는 다시금 LS50 와이어리스2로 진화했습니다. LS50 와이어리스2의 업그레이드는 내부 앰프와 디지털 부분까지 모두 포함하면서 이번 신제품 가운데 가장 커다란 수혜를 받은 제품이라는 생각이 듭니다. LS50 와이어리스2의 첫인상은 마치 자유자재로 변신 가능하도록 만든 스피커 같다는 생각이 먼저 들었습니다. 무게는 2조 세트에 20.1kg 정도로 모든 액티브 스피커가 그렇듯 신호를 받아 전송해주는 마스터와 슬레이브 채널로 나누어져 있습니다. 스피커 후면을 보면 프라이머리와 세컨더리라는 표기가 되어 있고 프라이머리 채널을 우측에 배치하면 됩니다. 우측 배치가 불가능할 경우 반대로 배치하고 앱에서 좌우 채널을 바꿀 수 있습니다. LS50 와이어리스2는 CAT6 이상의 이더넷 케이블로 유선 연결이 가능하며 케이블 연결 없이도 사용 가능합니다. 유선 연결 시 스피커 간격은 약 10m, 무선의 경우 8m 정도로 제한되는데 웬만한 가정에선 문제될 것 같지 않은 거리입니다. 이전 버전에서 심심찮게 터져나오는 앱의 편의성에 대한 불만과 음질에 대한 아쉬운 부분들이 대폭 개선되어 등장했습니다. 내부엔 총 460W 출력의 앰프를 내장했고 PCM24, 192까지 입력 가능합니다. 여러 디지털 입력단을 제공하지만 주력은 역시 온라인 뮤직 서비스를 활용한 편리한 음악 재생에 목표를 두었습니다. 타이달, 스포티파이에 대응하며 룬의 테스트를 마쳤습니다. 물론 스마트폰으로 간단히 블루투스로 음악을 들을 수도 있고 음원 해상도에 대한 대응폭도 더 넓어졌습니다. 네트워크 스트리밍으로 최대 24, 384까지 입력 가능하며 옵티컬에서 24, 96인 것 외에도 동축, HDMI에서 최대 24, 192까지 재생 가능합니다. 다만 실제 재생은 두 스피커를 유선으로 연결할 때고 무선 연결 시 24, 96으로 리샘플링 됩니다. 이 밖에도 DSD 256까지도 네트워크 스트리밍이 가능해졌다는 점과 MQA 재생이 가능해진 것도 환영할 만한 부분입니다. LS50 와이어리스2의 동축 유닛은 12세대까지 진화한 유니큐 드라이브 유닛을 탑재했고 고역과 미드베이스 유닛을 하나의 유닛에 합쳐놓은 이 동축 유닛은 다른 2A보다 인클로저에서 작은 용적을 차지하게 됩니다. 스피커 내부에 앰프나 여러 입력 처리를 위한 보드 장착에도 태생적으로 유리한 물리적 특성을 갖게 되는 거죠. 또 캐프에선 MAT라고 불리는 기술을 유니큐 드라이버에 접목시켰는데 약 500Hz에서 5kHz까지가 주요 흡음 대역으로 캐프의 주장에 따르면 MAT 기술이 적용된 12세대 유니큐 드라이버는 뒤쪽으로 방사되는 에너지의 99%까지 흡음한다고 합니다. 사람이 가장 민감하게 느끼는 중고역에 걸쳐 있기 때문에 이런 MAT 흡음판 영향력은 상당히 클 것 같습니다. 중역대 THD는 전작의 0.1%에 비해 엄청나게 낮아진 0.07%를 기록했습니다. 내장 앰프의 출력은 기존 460W에서 760W로 무려 300W로 높아졌고 최대 SPL도 108dB로 상승한 모습이 보입니다. 이러니 저러니 해도 실제 사용하면서 가장 즉각적으로 전해지는 편리함은 무엇보다 달라진 전용 앱입니다. LS50 와이어리스2는 기존 앱 대신 완전히 새로운 리모트 앱 캐프 커넥트를 iOS와 안드로이드에서 모두 지원합니다. 앱 사용은 무척 간단하고 직관적인 인터페이스를 가지고 있는데 리뷰를 위해 일주일 정도 사용해보면서 크게 불편한 점이나 문제점은 발견할 수 없었습니다. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the game, we taking shots off the rebound. Fucking my posters, say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my posters, say now, they be lost in the sauce, yeah.
Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Heard the lanes was talking, now that we don't pay that no mind. Didn't need to watch and know that I'll be here in no time. Put a candle on it, had to tell them nigga blow mine. Lights, camera, action, ayy, shows. Smoking that dope from Edmond. We the new meth in Redmond. We ain't real blood, but we brethren. Run up a check and it's pending. She talking my news, we'll send them. Fuck with the fam, you a dead man. Jesus, peace on my pendant. And we still independent. ISO, yeah, we trending. Watch what you say, don't offend them. They keeping it real, they commend them. People like get your wife pregnant, but I ain't trying to be dependent. I need money never ending. I'm talking 100%. I need the only you rent it. Whoa, step in the spot and watch how they panic. Yeah, we the duo, you know we dynamic. When we outside, we be stopping the traffic. Bringing it next, them they upset. How them boys doing more when they got less? How they on this and how they on that? How they got this and how they got that? Too busy watching us, they need to stop that. Talking my shit, you know we gon' pop that. See it, I like it, yeah, I'm gon' cop that. When we on top, how you on top that now? You ain't got nothing on us. I'm steady calling your bluff. Pass me the split, need me a puff. You don't want smoke, tell them that's tough, yeah. LS50 와이어리스2의 저역 품질이 놀랍습니다. 사실 예전 LS50 패시브 북쉘프가 놀라웠던 부분은 적당한 출력의 앰프로도 꽤 좋은 소리를 들을 수 있다는 점이었죠. LS50 와이어리스2 같은 경우 LS50에선 웬만한 앰프를 매칭해도 얻기 힘든 밸런스를 보여주었습니다. 아이소 인디스의 세이프하우스 같은 깊은 저역이 녹음된 음악에서도 흐트러짐 없이 균형감을 유지하고 별도의 EQ를 쓰지 않아도 그 자체로 뛰어난 소리를 들려줍니다. 지금까지 스피커 제작자들은 이미 뛰어난 특성을 지닌 드라이브 유닛을 통해 음원 정보를 가장 뛰어난 특성과 음악성으로 재생하려고 노력했죠. 하지만 항상 덜미를 잡은 건 여러 개의 유닛의 위상 정렬, 그리고 크로스오버와 캐비닛 설계 등 유닛 이외의 것들이었습니다. 캐프의 경우 수십 년간 쌓아온 유닛 제작 기술을 기반으로 모두 자체적으로 설계한 균일한 플랫폼 위에서 해결해냈고, 내장 앰프 및 네트워크 스트리머의 성능과 특성은 모두 이 유니큐 드라이버와 완벽하게 맞물려 톱니바퀴처럼 맞아들어가고 있는 모습을 보여줍니다. 1세대와는 단 몇 년간의 차이지만 완전히 달라진 디지털 환경에 영민하게 대처하면서 비로소 지금 시점에서 완전체로 탄생한 느낌입니다. 아마도 패시브 스피커를 활용해 이런 소리를 내려면 2배의 예산을 쏟아부어야 가능할지도 모르겠습니다. 오늘 리뷰는 여기까지입니다. 오늘 리뷰가 도움이 되셨다면 소리샵튜브의 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 이상 소리샵튜브였습니다. 감사합니다.